पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आपणमानंकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वृष राशि मानंकर जीवन एही गुंडीचा ठारू बदलिबाकु जाउछि। एमानंक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे एमानंक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर स्थान रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। शुक्र, मंगल, सूर्य एवं बुध एही चारोटी ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि एवं पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या रहुथिला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान मानकु नेई चिंतित रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे क्षतिर सामना करिबाकु पडुथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। बंधु माने 7 जुलाई अर्थात श्री गुंडीचा दिन ही शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। शुक्रंकु धनर कारक ग्रह बोली माना जाइथाए। शुक्र ग्रहंकु मां लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मध्य माना जाइथाए। शुक्र आपणकर द्वितीय भावरे चलन करुथिले एवं आपणकर अष्टम भावको देखुथिले, जहा फଳରେ आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखा देउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपणक पाखको धन आसु नथिला। धन आसिले मध्य ताहा कोनोसी ना कोनोसी बाटरे खर्च होई जाउथिला एवं आपण ताको संचय करिबारे समर्थ होई पारु नथिले। मात्र वर्तमान 7 जुलाई को शुक्र आपणकर तृतीय भावको चलन करिवे एवं आपणकर भाग्य भावको देखिबे। शुक्र आपणकर राशिर अधिपति होई आपणकर भाग्य भावको देखिबे, जहा फଳରେ आपणकर भाग्य मजबूत हेबो। भाग्य आपणकर प्रबल रहिबो। एही श्री गुंडीचा परठारु आपण निजर भाग्य बଳରେ समस्त कार्य उन्नति करिवे। आपण कम परिश्रम रे अधिक फल प्राप्ति करिवे। एही समय मध्यरे आपण छोट मोट जागा को यात्रा करि पारंती। सान भाई भौणी मानक सहित आपणकर संपर्क मजबूत हेबो। आपणकर साहस एवं पराक्रम वृद्धि पाइबो। भाग्य बଳରେ आपण बहुत अधिक धन अर्जन करिवे। एही समय मध्यरे आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। धर्म आडको आपणकर मन अग्रसर होई पारे, कारण गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर भाग्य भाव उपरको रहुछि, जाकी आपण मानक पई अत्यंत शुभ अटे। शुक्रंकर दृष्टि मध्य आपणकर भाग्य भाव उपरको रहुअछि। सेथिपई आपणकर भाग्य एही श्री गुंडीचा परठारु संपूर्ण रूप रे बदलिबाकु जाउछि। आपण जहा स्वप्न रे भाबी मध्य नथिबे ताहा पूर्ण हेबाकु जाउछि। आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण हेबाकु जाउछि। एही श्री गुंडीचा परे आपण जदि चाहिबे तेबे कोनोसी भी बड़ कार्यर आरंभ मध्य करि पारिबे किंबा कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करि पारिबे। गृह रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य करि पारिबे। एही समय रे आपणकर मन धर्म आडको अग्रसर हेबो। धार्मिक स्थान को जीवा पाई आपणकर मन बळी पारे एवं गुरु आपणकर प्रथम भावरे अछंती। एही समय रे आपणकर स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। केवल टिके मोटापण भली समस्या देखा देई पारे।
ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, 13 ଜୁଲାଇକୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଯିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାରର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଅଳସୁଆମୀ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅକସ୍ମାତର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଅକସ୍ମାତ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳି ନପାରେ। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ଆମର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। କାହିଁକି ନା କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି
ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଏବଂ 16 ଜୁଲାଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। 19 ଜୁଲାଇକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।